press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about the process of photosynthesis and also we discussed about leaf. Yes, different plants have different types of leaves, isn't it? Yes, right. As we can see, different types of plants in our surroundings, they have different types of leaves. And also we discussed about parts of a leaf also, isn't it? Yes, leaves have many parts: leaf plate, midrib, smaller vein and stalk. These are all the main parts of a leaf. And also we discussed about how plants use their food. Yes, you know, plants prepare their own food, isn't it? Right. It's right. Say after preparing their own food, how do they use their food? So about all these things we learned in the previous session, isn't it? Yes, right. Okay, today we are going to discuss about some activity. As in your textbook, science textbook, page number 56 and 57, here they given 3 activity. See that it is test for the presence of starch, and next one activity, sunlight is essential for photosynthesis, and third one, chlorophyll is necessary for photosynthesis. See here they given 3 activity. So now we are going to discuss one by one. So now ಒಂದೊಂದೇ activity na discussion ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. Okay. So first one activity, that it is test for the presence of starch. Yes, do you know what is starch? So starch ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹೌ ಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ sugar. In the form of sugar, plants prepare their own food. See, it stores their food in the form of starch. So food in a sugar form alli prepare ಮಾಡುತ್ತೆ plants, but store ಯಾವ form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? Starch form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. In the form of starch they store their food. Which one? Plants. Okay, yes, right. See, now we are going to test the presence of starch. So ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Take a fallen green leaf of a healthy plant, dip it in boiling water for a minute to kill the cells. Next, boil the leaf in alcohol till it becomes pale white. The alcohol will dissolve the chlorophyll and the leaf will lose its green color. Wash the leaf in water to remove the alcohol. Spread the leaf in a dish and pour drops of iodine solution. If starch is present in the leaf, it becomes blue-black. A leaf without starch will become brown. Okay, see in this activity we need what? A beaker, test tube, leaf, iodine solution and alcohol and also burner. Okay, see first what we going to take? Green leaf. So leaf na ತಗೋತೀವಿ. So green leaf. Why it is green leaf? Because it contain what? A green pigment, that it is chlorophyll. Next, what we have to do? First we have to boil the leaf. So ನಾವು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ಲೀಫ್ನ. Next we are going to boil it in water. Okay, let's fill it with what? Water. So boil it. Which one? Leaf.
ಸೊ ಲೀಫ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ kills. See, when we boil it, what happens? It kills cells. ಸೊ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. Cells are building blocks of all living organisms. See, whatever, which organisms we have to take. So ಯಾವುದೇ organisms ಆಗಲಿ, plants, animals, human beings, insects, birds, snake, see whatever, all the living things are made up of or building blocks of these cells. So ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಮ್ಯಾಟರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. Cells are building blocks of all living organisms, isn't it? Yes, right. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 100, 1000 or 1,00,000 crore million. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ, cells are building blocks of all living organisms. See, by doing this, so when we boil the leaf, what happens? It kills cells. So ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಲೀಫಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವಾಟರ್ ಯಾವಾಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ ದಟ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ಈ ಲೀಫನ್ನು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೀಫ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಪೇಲ್ ವೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಕಲರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪೇಲ್ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸಿ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಶುಗರ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕರಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಪೇಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಪೇಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೀಫ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ಈ ಲೀಫಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ವಾಟ್? Iodine solution. Iodine solution. Okay, so once again I will explain about this activity. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? First we have to take leaf, then we have to boil it with water. So ನಾವು ವಾಟರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, it kills what? Cells. Then we boil it with
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, ಪೇಲ್ ವೈಟ್. ಸೊ ಪೇಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದು ಪೇಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ದಟ್ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೂರ್ ಆರ್ ಪುಟ್ 2 or 3 drops ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಲೀಫಿಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? See, the normally iodine solution indicates what starch. So iodine solution starchನ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ when we put iodine solution on starch, what happens, it will turn into blue black color. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. when if it contains starch, ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಹಾಗಾದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ವಾಟ್, ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. Okay, see this activity proves leaves contain starch. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, isn't it? ಎಸ್, ರೈಟ್. See, when iodine is contact with starch, it turns into, that thing is turned into what, blue black color. Okay, yes, right. Next one activity is sunlight is essential for photosynthesis. Sunlight is essential for photosynthesis. Yes, do you know photosynthesis ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. Photosynthesis means the process in which green plants prepare their own food by using carbon dioxide, water and sunlight in the presence of chlorophyll. See, this process is called what? Photosynthesis, isn't it? Yes. As in photosynthesis, sunlight is very important, isn't it? Yes, right. See this photo is indicates what? Light. See, photo ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. when we derive this ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ನಾವು ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಫೋಟೋ. ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಟೆಸ್ಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, sunlight is essential for photosynthesis. Take a healthy potted plant with broad leaves. Keep it in the dark for 1 or 2 days. Thus, leaves will become starch free. Take 2 similar stripes of stiff black paper and cover both sides of a portion of a leaf. Now keep the plant in sunlight. After a few hours, pluck the leaf.
Remove the strips. Bleach the leaf by boiling it first in water and then in alcohol. Wash it in cold water. Add a few drops of iodine to the bleached leaf. The part of the leaf that was covered with black strips does not turn blue-black. This part of the leaf does not contain starch because it did not get any sunlight. So we can say sunlight is essential for photosynthesis. As to do this activity we need what? Potted plant. So ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಹಿಂದಿನದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪೋಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೆಲ್ತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೋಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೋಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರಬೇಕು? ಬ್ರಾಡ್ ಲೀವ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಪೋಟ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 or 2 days ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಗಿಡನ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗಿಡನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ಈ ಲೀಫ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಟೇಪಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೂ ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ ಲೀಫಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಕವರ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಕಪ್ಪು ಕಲರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟೇಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕವರ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಾವು ಈ ಗಿಡನ ಇಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಿಡನ 1 or 2 days ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಲೀಫನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು? ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಸೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಕ್ ದಟ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ಆ ಲೀಫ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು? ಆ ಲೀಫ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ when we boil it with water, it kills what? Cells. Next what we have to do, we have to boil it with alcohol. So next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, you know, when we boil it with alcohol, what happens, it alcohol disappears what? Green pigment means chlorophyll. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ತೀವೋ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಇಟ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಪೇಲ್ ವೈಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ವಾಟ್? Iodine solution.
ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. Iodine solution. So what happens? ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, when we pour or when we put 2 or 3 drops of iodine solution on this list, what happens? See, this part, which one? So which one is not covered? That part is turned into blue black color. So ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಯಾಕೆ? ಸಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಗೇನ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ. ಸಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೆಪ್ ದಿಸ್ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ 1 or 2 days ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೀಫಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸಿಲು ಇಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, it kills what? Cells. Then we have to boil it with alcohol. So alcohol in the next room, but again boil ಮಾಡ್ತೀವಿ. See what happens? It till become change its color pale white. So pale white color change ಆಗುತ್ತೆ. See, after next what we have to do? We have to wash that leaf with water and we have to pour some drops of iodine solution on leaf. See what happens? Covered part is turned into brown, and either, see which one is not covered part, that one is turned into blue black color. Why? Because see, the both side is contain what? Starch. So starch contain ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ವಿ. ಸೊ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ನಮಗೆ ಒಂದಿನ ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೂ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, 3rd ಡೇಗೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು. ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಶುಗರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆರಳಲ್ಲಿಟ್ವಿ, ಆಗ ಏನಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಫುಡ್ಡು, ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಫುಡ್ಡನ್ನು. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿಟ್ವಿ, ಆಗ ಉಳಿದಿರೋವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತು. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಫುಡ್. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ sunlight is essential for photosynthesis. Okay, yes, right. Next one activity, that it is chlorophyll is necessary for photosynthesis. Same type, same activity have to do. So in this activity we are going to take ಕೋಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Some
ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಥರದ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಲೀಫ್ನ ತಗೋತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲೀಫ್ನ ವಾಟರಿಂದ. See what happens when we boil it, it kills what? Cells. Then we have to boil it with the alcohol. So ನಾವು alcohol ಇಂದ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ alcohol ಇಂದ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ it turns into pale white. Which one part? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ವೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಲರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೀಫಿಗೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, normally what happens, this part, so which one is non-green plant, that part is turned into brown in color, and which one is pale white colors. Why it is pale white color? Because we boil it with alcohol. So now alcohol ಇಂದ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಲ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ part is turned into blue black color because it contain what, starch. So that's why. Okay, yes, right. What we learned today, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 activities na ಮಾಡಿದ್ವಿ. First one is test for the presence of starch, and second one activity that it is sunlight is essential for photosynthesis, and third one activity chlorophyll is necessary for photosynthesis. Chlorophyll is very necessary for photosynthesis. About all these things we discussed in this class, isn't it? See, so ನಾವು 3 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 3 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲೂ ನಾವೇನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೀಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರ್ನರ್, ವಾಟರ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬೈ using these all things we did which one activity, 3 activities, that it is test for starch, and sunlight is very essential for photosynthesis, and chlorophyll is also very important in the process of photosynthesis, isn't it? Yes, right. Yes, in the next class we are going to discuss about unusual plants, and next energy flowing in living things, and next topic that it is animals and plants depend on each other, and last one topic that it is balance in nature. About all these things we are going to discuss in next class. Okay, yes, thank you my dear students.